Good morning, my dear student. Today I am really very happy to take the class. So let us go to the next chapter, Babar Ali. Before this chapter, I have completed around medicinal creeper. The chapter has been deleted by the PUC board. That's why you need not study the chapter for the sake of exam. ನಾನು ಈ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರೌಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಅನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು PUC ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಅರೌಂಡ್ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ is important for exam. Babar Ali is the name of the chapter. It's very motivational and inspiring chapter. If you read this chapter, Babar Ali becomes your role model. So you feel to achieve something in your life like Babar Ali. That much of motivational story. ಈ ಕಥೆನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಥರ ಏನಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಥರ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. The chapter explains how Babar Ali becomes the youngest headmaster in the world. Just an ordinary boy became a great man with his extraordinary willpower, and Babar Ali struggled to change the life of child laborers. So these are the important ideas the chapter focus. First one, once again I want to repeat it. The chapter is the real story of Babar Ali. The chapter explains how Babar Ali became the youngest headmaster in the world. Youngest headmaster in the world. Next, just an ordinary boy became a great man or achieved something great with his extraordinary willpower. Next, Babar Ali's struggle to change the life of child laborers. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಪಾಠ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಏಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಾಠ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಈ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಠ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Babar Ali is a teenager. Teenage is the most sweetest age in everybody's life. There is no doubt. It's the sweetest age. Teenage means the age between 13 to 19 years. Youngsters we call as a teenagers. Teenage. ಯುವಕ ಇವ. ಟೀನೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 13 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So during this age, at this age, the youngsters, they look very handsome, they are looking very beautiful, physically they are very strong. So it's very good. But the tragedy is that more than 80% of the youngsters, they only concentrate, they only pay attention on their physical appearance, looking beautiful and looking handsome and physical strength. They only concentrate on physical appearance and physical strength. But the tragedy is that they don't concentrate on their mental energy and mental strength. At this age, they have the great energy, mental energy, they have the great energy and strength to their mind. They can achieve anything in this world. Nothing is difficult before them if they decide, because they have that much of a great energy and strength to their mind. But more students, more youngsters, they don't concentrate mental energy and strength. This is really tragic. This is really very bad. So ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀನೇಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. 13 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕರನ್ನ ಟೀನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುರ್ದೈವ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ he has achieved something great, ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಮೈ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ವುಡ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. At this age, if you are on the wrong track, you would get evil ideas and you would spoil your life as early as possible. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಥರ ಏನಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಾರ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರು ನಡೆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್. ಸೊ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ pre-reading activities, Babar Ali. Do you know of people who have brought about transformation in the lives of their fellow beings? Do you know any person who have brought transformation in the lives of his fellow beings? Fellow beings means in the lives of their fellow beings means to his community. Transformation ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪು ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. Ambedkar. Now you are watching that serial. You are watching how much he has struggled to get education, and you know the bitter casteism. ಆ ಒಂದು ಕೈಯಾದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ he struggled to give education and equality to his fellow beings. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಲಾಲಾ. She came from East Pakistan. In East Pakistan, the fundamentalists they prohibited that the girl go to the school, but Malala strongly decided, whatever may be, I want to go to the school. That's why they shoot her. By God's grace, she survived. Still, she is struggling to provide education to the girls. That's why she got Nobel Prize 2014 for peace. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಾಲಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಮಲಾಲಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬುಕ್ ಅದು. ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಮಲಾಲಾ ಅನ್ನೋ, ನಾನು ಮಲಾಲಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಡುಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಜೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ಸೊ he is the only fortunate soul from his village because he only gets education. Only one boy gets education from his village. Then he thought about other children. What about other children? Then he decided to open school in his village to give education to the child laborers. ಇವನು ಆ ಊರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಬರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಮ್ಮರಿ.
So my dear student, this is the summary of the chapter. This is the summary of the chapter. Babar Ali is the world's youngest headmaster from Murshidabad. This is one of the district in West Bengal. West Bengal is ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಹಳ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. Babar Ali is the world's youngest headmaster from Murshidabad in West Bengal. In West Bengal. So who is Babar Ali? Babar Ali is the world's youngest headmaster from Murshidabad in West Bengal. Yes, he is only 16 years old. Just he is only 16 years old. He is in charge of teaching 800 students. As he is only 16 years old. ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇನ್ನು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, he is only 16 years old. He is in charge of teaching 800 students in his family backyard. Family backyard ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ backyard ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ತಲು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತ್ತಲ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾರೆ. Next, Babar Ali is the student of 12th class. Now he is the student of 12th class. Now he is the student of 12th class. He is very studious, ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ, smart and a model student in his class. He became a very model student. He is very active in his study and in every cultural activities. So he is a studious, smart and a model student in his class. Next, millions of children are being deprived from school because their family cannot bear the school expenses. Millions of children, ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳು are being deprived. Deprived ಅಂದ್ರೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Deprived ಅಂದ್ರೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. From school, ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Because their families cannot bear the school expenses. Because their family they cannot bear the expenses. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಶಾಲೆಯ ಖರ್ಚನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫೀಸು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಬುಕ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು. Those children help out their family by working as day laborers. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಡೇ ಲೇಬರ್ಸ್, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡೇ ಲೇಬರ್. ಅಂಡ್ ಎ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನು ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So those children helped out their family by working as day laborers and maid servants. Babar Ali wanted to change their life. Now the Babar Ali decided to change their life by opening his own school. So Babar Ali ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಓಪನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರಿರ್ತಾರೆ ಆನಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇತನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is the summary of the chapter. Once again I want to read. Babar Ali is the world's youngest headmaster from Murshidabad in West Bengal. As he is only 16 years old, he is in charge of teaching 800 poor students in his family backyard. Babar Ali is the student of 12th class. He is a studious, smart and a model student in his class. Millions of children are being deprived from school because their families cannot bear the school expenses. Those children help out their families by working as day laborers and maid servants. Babar Ali wanted to change their life by opening his own school as Anand Shiksha Niketan. So this is the summary of the chapter. So this is the end of my class. Next class we can see the highlights of the chapter. Thank you very much.